पुणी थरे जेएफटीसी कलाहांडी को आपण स्वागत। पूर्व क्लास रे आमे पढ़ी वंदे उत्कल जननी लिखी आम लक्ष्मीकांत महापात्र एवं लक्ष्मीकांत महापात्र विषय आम पढ़ीला जीवनी विषय पढ़ीला केउठारे से शिक्षा लाभ कले एमिति भाव से जीवन रे संगीत को आपणाई करथिले एवं विभिन्न रचना लिखुथिले केउ गुड़ा संस्कारी लोकप्रिय थिला बोली आमे पढ़ीला। आज आमे पढ़िबा तांको रचित पद्य विषय रे वंदे उत्कल जननी कौन लिखिचंती वंदे उत्कल जननी विषय रे चलो आज आमे ता विषय रे देखिबा। वंदे उत्कल जननी चारु भाषमयी जननी जननी कि आमर लक्ष्मीकांत महापात्र कहउचंती बा तांकु वंदना करुचंती जे से जन्मभूमि की जो जन्मभूमि रे से निजे जन्म होइचंती बा आमे जन्म होइछे ओडिशा माटी को से वंदना करी कहउचन। प्रकृति परिशोभित उत्कल जननींकर हस सुंदर एवं भाषा सुंदर तेणु कवि बारंबार तांकु वर्णना करी कहउचंती तोर हस सुंदर तोर भाषा सुंदर हे माँ तोकु आमे कोटि प्रणाम जणाउछु एवं तांकु बारंबार वंदना करी कहउचंती। आ कोन कहउचंती पूत पयोदिवी विधोत शरीरा ताल तमाल सुशोभित तीरा सुव्रत किनिकुल शिखर समीरा जननी 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 कि समुद्र पवित्र जलधारा द्वारा यही उत्कल जननी को शरीर को से नील सागर से स्वच्छ सागर बारंबार धोई दउछि एवं सेही तटदेश मानंकरे से समुद्रर तटदेश मानंकरे ताल तमाल वृक्ष मानंक द्वारा समुद्र पूरा भरपूर होइकरी सुंदर दिशुछि शोभा पाउछि एवं स्वच्छ जलकणा एवं स्वच्छ जल धारण करिथिबा समुद्र कूले ठंडा नदी तटरे ठंडा पवन बा शीतल पवनर प्रभाव हेउछि प्रवाहित हेउछि। आ कहिसंती लक्ष्मीकांत महापात्र कि घन घन वनभूमि राजित अंगे नीलबुधरमाला साजे तरंगे कल कल मुखरित चारु विहंगे जननी 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 कि उत्कल जननींकर शरीर घंच वनभूमि रे सुशोभित नील पर्वत माला तरंग आकार रे प्रकाशित पाइबा लक्ष्य करी हुए कि उत्कल भुवन रे उत्कल राज्य रे अत्यधिक घंच जंगल मानकर आच्छादित से जेपरी गोटे मनीष तार देह को ढांकी आबा पाई कपड़ा पोशाकर व्यवहार करे सेहीपरि उत्कल जननी मध्य पोशाक परिधान करिसंती बोली से वर्णना करिसंती। से पोशाक कौन ना निघंच जंगल एवं नील पर्वतमाला माने तरंग आकृति रे सजाई होई एई उत्कल को आहुरी सुंदर करुछंती बोली कहिसंती एवं उत्कल जननींकर सेही सौंदर्य को देखि उड़ी जाउथिबा पक्षीगण माने अनेक गीत संगीत बोली तांकर बसा आड़कू से माने उड़ी जाउछंती बोली आमर लक्ष्मीकांत महापात्र कहउछंती। आ कहिसंती सुंदर शाली सुशोभित क्षेत्रा ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्रा जोगी ऋषिगण उटज पवित्रा जननी 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 कि उत्कलर शस्य क्षेत्र रे स्वर्ण धान कणचे परिपूर्ण होइছে एवं सुंदर दिशि तांकर चक्षु ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित उद्भासित कारण कि आज जो टेक्नोलोजी रो दुनिया रे ओडिशा मध्य अनेक राज्य को पछरे पकाई से अत्यधिक ज्ञान कौशल रे हो कि विज्ञान कौशल रे हो कि जे कोनोसी कौशल रे हो कला संस्कृति परंपरा सबुतिर आगे ही चली आज आजिर समय रे बोली
କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ମାନେ ଅଛନ୍, ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ମାନେ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର କୁଟୀର ପତ୍ର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଏହି ଉତ୍କଳ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ସେଇ ମହାନ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର କୁଟୀର ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶା, ଚାରୁ କଲା ବୋଲି ଶୋଭିତ ଦେଶା ବେଶା, ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଚୟ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶା, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂମି ବିମଣ୍ଡିତା। କ'ଣ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆଉ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର ଗନ୍ଥାଘର କହିଲେ ବି ଚଳିବ। କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ସେହି ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ସୁଶୋଭିତ ହେଉଛି, ଜଣାଶୁଣା ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ବେଶ ଚାରୁକଲା ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ ହେଉଛି। ଅନେକ ତୀର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଏହି ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମେ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବାର କଥା। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା, ହରିକୁଲ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା, ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ କୃତବେର ସ୍ନେହା, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ବହୁ ବୀର ଏବଂ ଯୋଦ୍ଧା ମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ହେଉଛି ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂମି। ସେ ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ରକ୍ତାରକ୍ତରେ ବା ସେଇ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ରକ୍ତାରକ୍ତରେ ଏହି ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ପବିତ୍ର କରିଥିଲେ ସେଇ ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ। ତ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ବୀର ପୁରୁଷ ଏବଂ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ଏଇ ଓଡ଼ିଶା। ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ମୁଁ ନିଜେ। ତ ସେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେତେ ବି ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି, ତାର ଦୁଇଗୁଣା ଆମେ ନିଜେ କରିବା କିପରି, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ପରମ୍ପରା, ଆମର ଭାଷା, ଆମର ସବୁ କିଛିକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିବା, ଆହୁରି କିପରି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା କରିବା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ, ସେ ଦିଗରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ସ୍ନେହଭାଜନ ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ, ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଅନେକ ଆମର ଦେଶମାନଙ୍କରେ। ତାହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏ ଉତ୍କଳର ବୀର ପୁରୁଷମାନେ, ଏହି ଉତ୍କଳର ପ୍ରକୃତି, ଏହି ଉତ୍କଳର ତୀର୍ଥ, ଏହି ଉତ୍କଳର ମନ୍ଦିର, ଏହି ଉତ୍କଳର ସବୁ କିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଏହି ରଚନା, ଯେ ଲେଖିକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମକୁ ପରିଚିତ କରିଲେ ଆମର ପ୍ରିୟର ଲେଖକ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଦେଇ ଜଣାଇବା କି ଆଜି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ପରିଚିତ ହେଉଛୁ, ଅନେକ ଦେଶରେ ଆମେ। ଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, କବିକୁଳ ମୌଲି ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଧ୍ୟା, ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା, ଧନ୍ୟେ ପୁଣ୍ୟେ ଚିର ଶରଣ୍ୟେ, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। କି ମହାନ କବି ଏବଂ ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦନୀୟା। ଆଜି ତାଙ୍କ ସେ ମହାନ କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଉତ୍କଳ ଜଣାଶୁଣା, ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଏହି ଉତ୍କଳ ଜଣାଶୁଣା। ଉତ୍କଳର ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଉତ୍କଳ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା। ଉତ୍କଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରୁକଳାପ, ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ବୋଲି ଆଜି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସନୀୟ କୀର୍ତ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାରିତ। ତାର ସବୁକିଛି କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ରୀତି ରିବାଜ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାରିତ। କାହାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ନା କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେଇ କବିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଜି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ
ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଆଜି ଆମେ ଜଣାଶୁଣା ହେଉଛୁ, ଆମେ ସମ୍ମାନର ସ୍ନେହ ଭାଜନ ହେଇପାରୁଛୁ। ତ ପୁଣ୍ୟବତୀ ସର୍ବଦା ଶରଣ ଦାତ୍ରୀ ଭାବରେ ଏଇ ଚିର ନମସ୍ୟ କରୁଛୁ ଆମେ ଏଇ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ। ଆର ଏଇ ଉତ୍କଳରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇକରି ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା କଥା। ତ ଆଜି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବିଷୟରେ। ପୁଣି ଆମେ ପାର୍ଟ 3ରେ ଏଇ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।